감사합니다. 행사의 시작에 앞서서 마리아 카스티오 페르난데즈 주한 EU 대사님 모시고 개회사를 청해 듣겠습니다. 네, 큰 박수로 환영해 주시기 바라겠습니다. Dear friends of Europe and Korea scientific collaboration, and a very good welcome to all of you to this very special occasion. Dear Secretary General Lee, dear Vice Minister Lee, dear Signe, dear colleagues from all the European countries in Korea, we are here in a real spirit of Team Europe and Team Europe in Korea. So I thank you all, my colleagues, the European Union countries, ambassadors here, and all the scientific attachés and all the scientific world in Korea. We have a full house today, so I am very happy we did manage. And why do we have a full house? Vice Minister, this is because of the enormous work we have been doing together with our teams in Brussels, in Korea, to make this happen. And it's a very important moment. And it's a moment to celebrate now the 9th EU-Korea Research and Innovation Days. I have done this 3 times already. Of course, in COVID times we stop it. But it's a very important moment, and I think we need to turn this into a fixed year cycle in all the high-level events. We need to maintain this meeting as a way to take stock of our collaboration and what are the challenges that in this new journey we are embarking today we will have. I think in this very complicated geopolitical times it's very important that Korean European scientific community stands together. When I'm coming to an end of my mandate in August, still 6 months to go, so a lot of things to do. But when they ask me what is one of the outstanding stories that you have been doing in all these years, it's a very easy question for me. I say that this closer cooperation between science, research, and innovation between our 2 partnership is an example, it's the shining example of how we can do things together. And it's really a core element of our EU-Korea partnership. I have witnessed this very long path and process for the Korean Association to Horizon Europe. We started in 2020 knocking at the door of MIST to convince them that we should go ahead with this. And now, today, I'm very happy that we have finalized this process and that many of the scientific community is already gathering together to try to be part of the first calls that will come this year. So it is for me personally, I'm very proud to have been a little part with my team in Korea of this process. But we have here the important people who have gone through all of this. And it shows how important it is in this time that we trust each other, that we collaborate more, that we continue this very close scientific cooperation, because without science and innovation, we would not be able to move forward in our very important green, digital transitions, but also on all the other challenges, including security, that we have today. So it's an inflection point, dear colleagues. It is a starting point for new, very important endeavors, and we hope we can be together in this fantastic journey. There will be more innovation and research days to come. I hope so.
this is a good enabler for all of you to get together and help each other because it's not going to be an easy journey. There will be a lot of complaints from researchers, too much of administrative burden, too much of a long process. How can I link with my counterparts in Europe? But it is important that we are there to help them, Vice Minister, and for all the very important Korean research institutions that you also have around you, that we go and help them. And we are going to do our share, and the EU delegation in Korea will also continue helping all of you. So thank you very much, and let's do this together. Kachi kachi. Thank you. 네, 감사합니다. 네, 한 EU 연구 혁신의 날의 의미에 대해서 설명해 주셨습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 다음은 이성래 한국연구재단 사무총장님께서 환영사를 해 주시겠습니다. 따뜻한 박수로 환영해 주시기 바라겠습니다. 날씨가 갑자기 좋아졌어요. 그러니까 어제까지 비와 눈이 왔었는데 봄을 알리는 봄비처럼 화려한 봄날을 기다리는 봄비처럼 비가 왔었는데 오늘부터는 이제 환창하게 날씨가 개었습니다. 그래서 우리 한 EU 혁신의 날을 맞아서 날씨까지 저희를 도와주는 것 같고 미래는 굉장히 화창할 걸로 저는 믿습니다. 네, 존경하는 내외 기빈 여러분 반갑습니다. 한국연구재단 사무총장 이성래입니다. 오늘 한 EU 혁신의 날 행사에 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 환영의 말씀을 드립니다. 특히 마리아 카스트 페르난데스 주한 EU 대사님, 시그넷 라소 유럽 연구혁신 부총국장님, 그리고 유럽 집행위원회 관계자 여러분께도 감사와 환영의 말씀을 드립니다. 그리고 우리나라가 세계 최대 다자 연구 협력의 장에 참여할 수 있도록 이끌어주신 과학기술정보통신부 이창윤 차관님과 모든 관계자분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 올해는 대한민국이 호라이즌 유럽의 준회원국이 되어 한국과 EU 간 연구협력의 새로운 장을 열게 될 역사적인 해입니다. 한국과 EU는 에너지, 기후 중립, 디지털 전환, 보건의료 등 주요 글로벌 도전 과제에 공동으로 대응하고 지식과 기술의 교류로 혁신 생태계를 강화하고 상호 보완적인 연구 역량을 활용하여 새로운 동반자로 거듭날 것입니다. 저희 한국연구재단은 호라이즌 유럽 전담 조직을 신설하여 한국의 연구자들에게 호라이즌 유럽에 대한 정보를 제공하고 EU와의 협력 기회를 알리고 있습니다. 또한 다소 생소한 EU의 연구 환경과 제도를 한국의 연구자들이 보다 효과적으로 이해할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화할 계획입니다. 이를 일환으로 한국과 EU 간의 가교 역할을 하는 NCP, 내셔널 컨택트 포인트를 선발하였습니다. NCP는 호라이즌 유럽에 관심 있는 국내 연구자들의 원활한 참여를 지원하기 위해 EU의 연구 동향과 연구 기획, 정책 등에 대한 최신 정보를 제공하고 국내 연구자와 EU 연구자 간 네트워크 구축을 지원하는 등 호라이즌 유럽의 성공적 참여를 위한 중요한 촉매제 역할을 수행하게 될 것입니다. NCP가 국내와 EU 연구자들을 위한 정보의 허브 역할을 전문적으로 수행할 수 있도록 적극적이고 체계적으로 지원하겠습니다. 개인 연구자 중심의 필라 1 영역에서도 한국 EU 간 연구자 교류가 활성화되도록 지속적으로 지원하고자 합니다. 호라이즌 유럽 후속 프레임워크 프로그램에 한국과 EU의 협력이 확장될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 대한민국과 유럽연합은 오랜 견고한 과학적 협력 관계를 구축해 왔습니다. 오늘 이 자리에 한국과 EU의 연구 협력을 더욱 공고히 하고 미래를 향한 새로운 가능성을 모색하는 뜻깊은 시간이 될 것입니다. 오늘 이 자리에 참석하신 연구자 여러분들께 호라이즌 유럽이라는 소중한 기회를 적극 활용하여
새로운 협력 파트너를 찾고 혁신적인 아이디어를 교환하며 미래를 위한 연구 네트워크를 구축해 나가는 자리가 되길 바랍니다. 마지막으로 이번 행사를 준비하게 수고해 주신 모든 관계자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 오늘의 만남이 한이유 연구혁신 협력의 새로운 이정표가 되길 진심으로 기원합니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 한국의 연구자들에게 호라이즌 유럽에 대한 정보를 제공하고 EU와의 협력을 위해서 최선을 다하겠다는 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 네, 끝으로 축사를 준비해 주신 이창윤 과학기술정보통신부 제1차관님을 모시고 네, 축하의 말씀 청해 듣겠는데요. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 곽영통부 이창인입니다. 아유, 참 꽉 차셨네요. 참 이호구 연구 협력이 이렇게 활성화되리라고 미처 생각하지 못했을 것 같습니다. 아까 존경하는 저희 페르난데스 대사님께서 말씀하셨다시피 이게 9회차 벌써 EU 연구 혁신의 날 행사가 되더라고요. 아마 그동안 뿌린 씨앗들이 이제 조금씩 이제 싹 트는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 어쨌든 아까 대사님께서 마지막에 말미에 같이 외치셨는데요. 정말 같이 갈 수 있는 길을 모색하는 그런 좋은 자리인 것 같습니다. 어쨌든 좋은 자리 마련해 주신 페르난데스 대사님 그리고 이성래 사무총장님 너무 감사 말씀을 드리고 또 이후에서 또 우리 라소 부총국장님께서도 오셨고 오시는 길이 편치만은 않으셨을 것 같아요. 그러니까 비행 시간이 너무 오래 걸리다 보니까 많이 피곤하셨을 텐데 환영 말씀드리고 또 이 자리에는 또 많은 EU 주한 대사관의 대사님들께서 같이 해주시고 계셔서 정말 많은 친구를 만나는 듯한 그런 느낌이 들어서 너무 좋은 것 같습니다. 저는 개인적으로 페르난데스 대사님 대면한 지가 벌써 3번째고요. 라소 부총국장님 대면한 지가 벌써 2번째 시간이 된 것 같습니다. 이렇게 서로 대면하고 대화하는 시간이 많아지면서 정말 이제는 정말 친구가 되는 듯한 그런 편안함까지도 느끼고 있습니다. 그래서 어쨌든 이런 관계가 더 지속이 되면 한국과 EU 간의 협력은 더 공고해지리라고 저는 생각을 합니다. 이제 참 그런 것 같습니다. 기술의 진보 속도가 너무 빠릅니다. 예전에는 교과서를 공부하면서 기술을 익혔는데 이제는 교과서를 공부해서는 전혀 따라갈 수 없을 것 같은 느낌입니다. 그러니까 그 동화가 있죠. 거울 속에 뭐 이름은 정확히 모르겠는데 어쨌든 거기서 어떤 여주인공이 막 길을 찾아 헤매다가 체스판에서 이제 어떤 분하고 마주쳤는데 그 체스판에서 막 달려야 그 반대편 꼬리 지점에 도달하는데 아무리 달려도 도달을 할 수가 없는 거고 제자리에서 계속 뛰고 있더라는 거예요. 그래서 나중에 알고 봤더니 네가 열심히 뛰어야 그 자리에 계속 있을 수 있는 거야라는 이야기가 생각이 났습니다. 여러분들 잘 아시다시피 연초에 미국 라스베가스에서 CES 2025가 있었죠. 거기에서 몇 가지 화두들이 매년 기술 동향과 관련해서 제시가 되는데 금년에는 아마 피지컬 AI가 주요한 키워드가 아니었나 싶습니다. 작년에 저희들이 또 이제 그리고 나서 이제 중국에서 딥시크라는 그런 어떤 또 생성형 인공지능이 나오면서 정말 이제는 AI가 이제 정말 우리 현실 세계로 성큼 들어왔다라는 생각이 들 정도가 되고 있습니다. 또한 이제 그때 CES에서도 크게 임팩트 있게 전해왔던 소식이 이제 젠슨항 엔비디아 CEO께서 양자 컴퓨터가 언제 상용화가 될 거냐에 대한 화두를 던지시면서 또 이렇게 또 관련 기업들의 주가가 또 출렁이었었던 그런 기억도 있습니다. 이제는 또 바이오 기술도 디지털 기술 AI하고 접목이 되면서 이제는 정말 저희들이 얘기했었던 바이오 이코노미라는 것들이 이제는 현실화되는 게 아닌가라는 그런 생각까지도 듭니다. 정말 이런 진전 상황들을 보면 정말 저는 개인적으로 마음이 조급해지고 빨라집니다. 저희들이 어떻게 그 빨라지는 기술을 우리 연구자들이 따라잡을 수 있을까에 관한 고민들이겠죠.
이런 고민들은 뭐 저희 비단 저뿐만이 아니라 이 자리에 같이 계시는 많은 대사님들을 비롯해서 아마 페르난데스 대사님 또 라스 부총국장님도 계속 이런 어떻게 우리가 인간이 기술을 따라잡고 활용해서 우리가 가치 있게 기술을 활용해서 우리가 다 잘 살 것인가에 대한 고민들을 하실 텐데 아마 이런 어떤 각국의 첨단 기술 확보 경쟁도 그만큼 더 치열해질 수밖에 없는 것 같습니다. 아마 트럼프 2기 행정부가 들어선 다음 날 트럼프 대통령께서 스타게이트 프로젝트를 언급을 하셨죠. 5천억 불 규모의 정말 최대 규모의 투자 프로젝트라고 말씀을 하실 정도로 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 어떤 투자를 선도해 나가겠다라는 그런 확고한 의지를 말씀해 주셨었고요. 또 최근에 이제 중국에서는 이제 전국 인민 대회라는 양회라고 하죠. 저희가 양회라고 하는 그런 것들을 통해서 중국이 AI나 이제 로봇이나 이런 어떤 첨단 기술을 기반으로 해서 경제 성장을 안정적으로 더 끌어가겠다라는 그런 투자 계획도 발표를 하셨습니다. 그래서 아마 중국도 아마 제2, 제3의 딥시크를 만들어내겠다라는 그런 어떤 큰 희망이 있는 기대가 있는 것 같습니다. 그래서 이런 상황들을 보면서 한국이 처한 그런 어떤 글로벌 상황들을 어떻게 저희들이 잘 극복해 나갈 것인가에 대한 부분들이 고민이 되고 있는 거고요. 아마 저희들이 EU와 한국의 연구자들이 이러한 부분들을 조금은 저희들이 같이 나누어질 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 물론 이제 EU가 가지고 있는 강점과 지향점이 있을 거고 우리 한국이 가지고 있는 지향점과 강점이 있을 거고요. 그래서 이런 부분들을 잘 맞춰보면서 저희들이 조금 더 잘할 수 있는 일들을 조금 더 효율적으로 할 수 있다고 한다면 한국과 EU 간의 과학기술 부분에 있어서의 교류 협력 여기에 대한 당위성이나 이런 부분들은 누구나 다 공감해 주실 것 같고 이런 관점에서 과기정통부도 아마 여러분들이 제안하시는 여러 가지 창의적인 아이디어들이 실질적으로 실험이 될 수 있도록 저희들이 잘 지원해 나가겠다라는 약속의 말씀을 좀 드리겠습니다. 금년이 EU와 한국이 과학기술 협력 협정을 체결한 지 18년이 되는 해라고 합니다. 그러니까 한국에서는 성인이 19세부터 이제 성인으로 법적으로는 되어 있습니다. 그래서 한국과 EU와의 과학기술 협력 협정도 이제는 성숙기로 접어들어 가는 게 아닐까라는 생각이 들고 그 뒤에는 아마 이런 EU 호라이즌 프로그램과 같은 좋은 어떤 기회의 창이 열리면서 저희들이 더 성숙되고 더 발전적인 교류 협력을 모색해 나갈 수 있으라는 그런 희망을 가집니다. 대사님 그렇게 말씀하셨던 것처럼 같이 갔으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그럼 지금부터 2025 한-EU 연구 혁신의 날 국가연락관 임명식을 시작하겠습니다. 위촉장은 이성래 한국연구재단 사무총장님께서 수여해 주시겠는데요. 다시 한번 무대로 모시겠습니다. 네, 위촉장을 받으실 분들 호명해 드리겠습니다. 차승현, 김명순, 최정현, 임종석, 김영수, 홍종인, 고기성, 변주석 이렇게 8분 무대 위로 모시겠습니다. 네, 제일 먼저 차승현님부터 위촉장을 받겠습니다. 네, 차승현님 앞으로 나와주시기 바라겠습니다. 네, 사무총장님과 마주 보면서 네, 위촉장을 수여해 주시면 되겠습니다. 네. 위촉장, 귀하를 우리나라 과학기술의 국제적 경쟁력 제고와 이후의 연구혁신 프로그램인 호라이즌 유럽 참여 활성화를 위해 국가연락관으로 위촉합니다. 네, 축하드리겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 위촉장과 함께 꽃다발 전달해 드리겠습니다. 네.
계속해서 김명수님 앞으로 나와주시기 바라겠습니다. 위촉장 내용은 전과 같습니다. 네, 박수 부탁드리겠습니다. 이어서 최정현님. 네, NCP 위촉장 네, 축하드리겠습니다. 내용은 전과 같습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 임종성님. 네, 귀하를 국가연락관으로 위촉합니다. 네, 축하드리겠습니다. 네, 김영수님. 네, 위촉장 내용은 전과 같은데요. 박수 부탁드리겠습니다. 홍종희님. 위촉장 내용은 전과 같습니다. 네, 축하드리겠습니다. 위촉장과 꽃다발 전달해 드렸고요. 네, 고기성님 앞으로 모시겠습니다. 네, 역시 국가연락관으로 위촉합니다. 네, 박수 부탁드리겠습니다. 변주성님. 네, 국가연락관으로 위촉합니다. 네, 축하드리겠습니다. 네, 이제 사무총장님과 기념 촬영하도록 하겠습니다. 네, 사무총장님 중심으로 양쪽에 네 분. 네, 자, 그러면 조금 더 앞으로 네 모여주시고요. 네, 임명장을 위촉장을 한번 펼쳐주시면 감사하겠습니다. 위촉장을 펼치고 기념 촬영 갖겠는데요. 네, 한국과 EU 간의 가교 역할을 하실 분들입니다. 네. 네, 이제 카메라를 바라봐 주시고요. 네, 활짝 웃어주시기 바라겠습니다. 네, 국내 연구자와 EU 연구자 간 네트워크 구축을 해서 성공적 참여를 위한 중요한 촉매제 역할을 하실 분들인데요. 다시 한번 힘찬 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이제 모두 자리로 모시겠습니다. 한국과 EU 간의 가교 역할을 해 주시길 기원하도록 하겠습니다.